ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 24। हठात ठाकुरे आउ गोटे कथा कहउछंती, देख जेतेबेले आसीब साथीरे किछि नेई आसीब, निजे कहिबा कथा नुहे, अभिमान हेब। अधर सेन को कहे एक पैसार किछि नेई आसीब, भवनाथ को कहे एक पैसार पान आनिबु। ठाकुरे एकथा काहींकी कहउछंती? ठाकुरंगर कौन किछि अभाव थिला जेउथिपाई से किछि प्रत्याशा करुछंती? जे सर्वकामना वासना विवर्जित तांक मुहरे कथा काहींकी? मास्टर महाशय को शिखाउछंती जे तत्व को अनुभव करने को हेले केवल बुद्धि द्वारा हेब नाही, सेवा दरकार। एथिपाई जे खूब अर्थ दरकार हुए ताहा नुहे, केवल इच्छा दरकार। जदि यही सेवा थाए ताहले जहांग ठारू मु तत्व को जानिबा को इच्छुक तांक सहित मोर अंतरर जग हुए। यही संजोग फलरे जो उच्च भाव से महत् व्यक्ति भितर अच्छी ताहा धीरे धीरे मो भितरे संक्रमित हुए। सेवा जंगु एपरी हुए। गीतारे तीनोटी जिनिस कहा जाइछि, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। प्रथम कथा होछि विनीत हेबा दरकार। द्वितीय कथा कहउछंती जिज्ञासु हेबा दरकार और तृतीय कथा कहउछंती सेवा परायण हेबा दरकार। एही तीनोटी जदि न हुए ताहले तत्व अनुभूति हुए नाही। एहा तो आउ लौकिक ज्ञान नुहे जे टंका देई गोटे कोर्स कली और ताहा मोर अधिगत होईगला। तत्व को जानिबा को हेले सेवा माध्यम रे संबंध स्थापन करी गुरुंक ठारू ताहा लाभ करिबा को हेबो, न हेले हुए नाही। जो माने तत्वज्ञ से माने उपदेश देवे, किंतु केवल उपदेश देले हेबो नाही। जे ग्रहण करिवो तार जिज्ञासा थिबा दरकार, जानिबार आकांक्षा थिबा दरकार, ता भितरे नम्रता एवं सेवा परायणता थिबा दरकार। मास्टर महाशय को एठारे कहिले, मो पादरा टिके बिंधुची, टिके हाथ बुलाई दियो तो। कारण एहा द्वारा ठाकुरे गुरु सेवा शिखाउछंती। मास्टर महाशय गुरु सेवा जानती नहीं। आउ गोटे विषय कहिले, ज्ञान और भक्ति उभय ही पथ। भक्ति पथरे टिके आचार बेसी करने को हुए। जदि ज्ञान पथरे कहीं अनाचर करे ताहा नष्ट हो जाए। बेसी निया जाड़िले कदली गछ पकाइले भी पड़ जाए। आचार विचार कहिले लौकिक आचार विचार को मुख्य कराउछि। जेपरि शुद्ध वस्त्र पिंधि भगवान को चिंता करिवो किंबा अशुद्ध आहार करिवो नाही, एगुड़िक समस्तंक पई बाध्यतामूलक अवश्य करणीय। भक्ति पथरे बाहारर आचार गुड़िक मध्य मानिबाकू हुए। ज्ञानी पक्षरे से गुड़िकर एते प्रयोजन नहीं। ज्ञानीर पथ विचारर पथ। यही पथरे हुए तो बेले बेले नास्तिक भाव आसी जाए। विचार करी करी जेतेबेले बुद्धि कौनसी मते किछि कूल किनारा पाई नाही, सेतेबेले मने हुए एसबू किछि नुहे। एथिरे दोष नाही, कारण तार विचार जाग्रत अछि। भक्त मानकर मध्य बेले बेले नास्तिक भाव आसे, संदेह आसे, विश्वास जेपरि क्षण हो जाए। किंतु अनेक दिन धरी दृढ़ अभ्यास करिछि बोली एही भाव आसिले भी से साधना छाड़ी दिए नाही, धरी रहे। खानदानी चाषी हजार मरुड़ी हो फसल न हो ता सत्ते से चाष करि जीवो। कथामृतकार उपसंहार कहउछंती, से सही अहेतुक कृपा सिंधु गुरुदेवंक श्री पादपद्म सेवा करू करू श्रीमुखरु वेदध्वनि शुणुथिले। एहार नाम वेदध्वनि। वेद जहाँ समस्त ज्ञानर आकर। वेदरु आमे माने जेतेबेले तत्व को जानिबा को चेष्टा करू सेतेबेले केवल शब्द मात्र शुणु, किंतु जेतेबेले तत्व को विशेष करी ईश्वर अवतारंक श्रीमुखरु शुणु सेतेबेले तांक कथा गुड़िक केवल आम मानंकर बुद्धि को आकृष्ट करे नाही, बरं आम मानंकर अंतररे ज्ञानर आलोक जाड़ी दिए। आम मानंकर हृदय अनुभूति जाग्रत कराए। एठारे वेद माने पथिमात्र नुहे, साक्षात वेद
ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ। ସୁତରାଂ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସେ ସେହି ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ନିଃଶେଷରେ ଦୂର କରିଦିଏ। କଥାମୃତକାର ଏହି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଂସାର ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବାର କୌଶଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କ ମାତାମହ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିରନ୍ତନ ସର୍ବଦା ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ପଙ୍କୁଆ ମାଛ ପରି ରୁହ। ସେ ପଙ୍କରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏପରି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଯେପରି ସଂସାରରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ମଳିନତା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ରୁହ। ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଉପପତି ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବି ସେହି ଆକର୍ଷଣ ବସ୍ତୁର ଚିନ୍ତା କରେ। ତାପରେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସଂସାରର ସବୁ କାମ କର। ସଂସାରରେ ରହି ସଂସାରର ଯାହା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କରିଯିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ରହିଥିବ। ଭାଗବତରେ ଗୋପୀମାନେ ସଂସାରରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତ ଥିଲା। ଫଳରେ ସଂସାରର ସବୁ କାମ ଯେପରି ମନର ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ଉପର ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଂସାରରେ ରହି ଭଗବାନ ଲାଭର ଉପାୟ। ଠାକୁରେ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟଥା ସମୟରେ ବି ଲୋକେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ବିନ୍ଧୁଥିବା ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଧ ଥାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ମନରେ ବେଦନାବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହି ଭାବନା ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ଲିପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସୀ ଯୋଗୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଯୋଗୀ ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏତେ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆପଣ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତି? ଯୋଗୀ କହିଲେ, ଏବେ ନୁହେଁ, ପରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖ, 1 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ରାଜା ସାଧୁଙ୍କ କଥାରେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବିବ୍ରତ କରି ପକାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ଅବସାନ ପ୍ରାୟ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ଏବେ ତୁମ ମନରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦିର ବିକାର କିପରି ଅଛି? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କବଳିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ସର୍ବଦା ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ବାହାରର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ମନକୁ ଯେଉଁଥିରେ ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖେ ସେଥିରେ ମନ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେଲେ ବି ତା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ କଠିନ। ମୁହଁରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ସେହି ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଘରେ ତେନ୍ତୁଳି ଆଚାର ଓ ପାଣି ମାଠିଆ, ସେହି ଘରେ ବିକାର ରୋଗୀ ରହିଛି। କିପରି ରୋଗ ଭଲ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ବସ୍ତୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ତା ନହେଲେ ପ୍ରଲୋଭନର ବସ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଦେବ। ସଂସାରରେ ନାନା ସମସ୍ୟା। ଏପଟେ ଯିବୁ କୋଦାଳ ଫିଙ୍ଗି ମାରିବି, ସେପଟେ ଯିବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗି ମାରିବି, ଏପଟେ ଯିବୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗି ମାରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ପଳାଇବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବିଘ୍ନ, ପ୍ରତିକୂଳତା। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାର କଥା ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହାକୁ ହେଲେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ପଥ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଜନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ନିଜ ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ବଶରେ ଆଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ସାଧାରଣତଃ ଚଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ପୁଣି ଚାରିଦିଗରେ ଯଦି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ମନକୁ ବଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଜନରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ନିର୍ଜନରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ? ନିଜେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ପାର। ଦୀର୍ଘକାଳ ପାରିଲେ ଭଲ କଥା, ତାହା ଯଦି ନ କରି ହୁଏ 1 ମାସ ବା 3 ଦିନ, ଅତି କମ୍ରେ ଦିନେ ଯଦି ହୁଏ ତାହା ବି ଭଲ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଯେତେ ଦିନ ନିର୍ଜନରେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛି, ସେତେ ଦିନ ମନର ସ୍ୱରୂପ, ମନ ଯେ କିପରି ତାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିପାରେ ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନର ଖବର ଯଦି ସେ ରଖେ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏପରି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଟାଣି ରଖିବା ସମୟରେ ବୁଝାଯାଏ ମନର ଶକ୍ତି କେତେ। ମନ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ତାହା ସଂଗ୍ରାମ ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଆଦୌ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛୁ। କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କେତେ ତଳକୁ ଆସିଛୁ। ସେହିପରି ସଂସାରର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ନିଜର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କେତେ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ କଥା ବୁଝାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁ। ସେହି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାର ଅବକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଜନକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ମନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଜନରେ ସାଧନାର କଥା ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଜନ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁନା ତରଳାଇ ଗହଣା ତିଆରି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ତରଳାଇବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ଡାକେ ତାହେଲେ କିପରି ସୁନା ତରଳିବ? ଖୁବ୍ ଏକାଗ୍ର ନହେଲେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଆଶା ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଉଳ କାଣ୍ଡିବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ବସି କାଣ୍ଡିବାକୁ ହୁଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଉଳ ବାହାର କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଯେ କିପରି ସଫା ହୋଇଛି। କାଣ୍ଡିବା ସମୟରେ ଯଦି 5 ଥର ଡକା ହୁଏ ତେବେ ଭଲ କାଣ୍ଡିବା କିପରି ହେବ? ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ମନ କେତେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ହୁଏତ ବେଶ ଜପଧ୍ୟାନ ହେଉଛି, ମନେ କରୁଛି ବେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖା ହେଉନାହିଁ। ମନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହୋଇଛି, ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାର ନାମ କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କେତେ କ୍ଷଣ ଠିକ୍ ନାମ ହେଲା ଆଉ କେତେ କ୍ଷଣ ବାଜେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହିଁ ମନ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହୁଁ। ମନକୁ ଏପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ସାଧନାର ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଜପଧ୍ୟାନ କରି ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜପଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ 1000 ଜପ କରେ, କେହି କହେ 5000, କେହି କହେ 10000 ଜପ କରେ। କିନ୍ତୁ 10000 ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜପ କେତେ ଥର ହୋଇଛି ଏ କଥା ଭାବି ଦେଖିଲେ 10000 ଜପ କରି କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ସତରେ 10000 ଥର କରାହୁଏ? ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜିନିଷ। କଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ଚାଉଳ ପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ମନକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ମନର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି। ଏପରି ବିଚାର କଲେ ମନର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଧରାପଡ଼େ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବିଚାର ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଜନରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣି ଜଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ମହାଶୟ
ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ କହିଲେ ତ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଯେଉଁ ଜାଲ ରହିଛି ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ବଦ୍ଧ। ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ କହିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ? ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି ଠାକୁରେ କେବେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅଛି। ଯଦି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ହେବ। ଯାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଛ ତାହା ଜିଦ୍ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ୍ୟାଗ କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ତ ସେଇଠି ଯେ ମନରେ ଜିଦ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ମନ ଗତାନୁଗତିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି କହେ, ଏ ଅବସ୍ଥା ଅସହ୍ୟ। ଅସହ୍ୟ କଥାଟା କେବଳ ମୁହଁରେ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ମନରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ବେଶ୍ ସହି ହୁଏ। ବରଂ ସଂସାରର ବାହାରକୁ ଗଲେ ମନେ ହୁଏ, ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କାଶୀ ଯାଇଛି, ସେଠାରୁ ଚିଠି ପଠାଇଛି, ବାପା ଘରେ ତୁମେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ଖବର ପାଇନି ବୋଲି ମନ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। କାଶୀ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କଠାରେ ମନ ରହିଛି କି? ନା, ବରଂ ଏହି ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଜାଣି ହେଉନି ବୋଲି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ କହୁଛନ୍ତି, ଜିଦ୍ ଥିଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବି ହୁଏ। ମନରେ ଯଦି ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଅନୁରାଗ ଥାଏ, ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏ। ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ପାଣି ପିଇବା ମନା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜିଦ୍ କଲି ଆଉ ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ। ପରମହଂସ, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ହଂସ ନୁହେଁ, ରାଜହଂସ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀର ଥିଲେ ରାଜହଂସ ପାଣି ବାଦ ଦେଇ କ୍ଷୀର ପିଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି, ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ତୁରିୟାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଜପଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମନର ଦରଜାରେ ଲେଖିଦିଅ ନୋ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ତୁରିୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, ସେ ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କହିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ। କେବେ ଯେ ଏହାର ଶେଷ ହେବ ତାହାର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ମନକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସଂସାରର ପରିବେଶରୁ ଦୂରରେ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ମନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଭାବିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଥାଏ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଚଣ୍ଡୀରେ ଅଛି ଯେ ସୁରଥ ରାଜା ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସମାଧି ରାଜ୍ୟ ସଂସାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂସାରର ଚିନ୍ତା, ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି। ବିଚାର କରି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ସଂସାରରେ ଏହି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଏହିପରି। ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସେହି ପୁଅ ପାଇଁ ଭାବି ଭାବି ବାପା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର। ବିଚାର କରି ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ, ମାୟାମୋହ ଏପରି ପ୍ରବଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଭାବି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଜନରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରୁହ, କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ନିର୍ଜନରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ମନଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ମାନେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ବା ଭଗବାନ ଲାଭ ହେଲା କିମ୍ବା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହୁ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ବି ରହି ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ବସାଇ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ପାଣିରେ ରଖିଲେ ତାହା ପାଣିରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ମନକୁ ସାଧନ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସେହି ମନ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ
ସେଥିରେ ଆଉ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।